ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयर एमओडी प्रथम सेमिस्टर विद्यार्थी मानक मो क्लास को स्वागत करुच्ची। आज आम एमओडी 1 प्राक सारला साहित्य विषय रे आलोचना करवा। चैनल रे जदि नुआ अछंती तो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो टी को लाइक और शेयर कर दियंतु जा द्वारा समस्त उपकृत होई परिबे। वीडियो तळपटे थिबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक दिया जाईची। से लिंक रे समस्त जॉइन करंतु जा द्वारा समस्त प्रकार इन्फॉर्मेशन आपण माने पाई परिबे। आज आम द्वितीय एकक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विषय रे आलोचना करवा। तो प्रथम अच्छी अभिलेख साहित्यर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो कौन ना आगंगा गोदावरी मध्यस्थल भूखंड भाव परिचित आम ओडिशा माटीर सांस्कृतिक परिचय अति विचित्र। यही माटीर संस्कृति सर्वधर्म समन्वयर प्रतीक भाव परिचित। जगन्नाथ चेतना को नहीं गतिशील जहाँ बहु काल धरी आदिवासी संस्कृतिर क्रम विवर्तित रूप कहले अत्युक्ति हेब नहीं। यही आदिवासी संस्कृतिर आज्य प्रलेप हेउची वर्तमान ओडिया संस्कृति। पुराण और इतिहास रे प्राचीन ओडिशार अर्थनैतिक सुदृढ़तार बलिष्ठ प्रमाण मिले। समृद्ध अर्थनीति एक उच्च सांस्कृतिक समाज गठन में मुख्य भूमिका नहीं यही माटीर उन्नत सामाजिक और सांस्कृतिक वैभव अति प्राचीन। जम्बूद्वीप बा भारत उपमहादेश अंतर्भुक्त अन्य भूखंड में बोधहुए यही उच्चकोटीर सांस्कृतिक भित्तिभूमि नथिला जहाँ अन्यर ईर्ष्यार कारण पलटि जाइथिला। सेथिपई केतेक प्राचीन धर्मग्रंथ रे एही अंचल को व्रात्य बा अछुआ भूमि भाव में वर्णना करा जाइछि। एपरिक यही भूमि को आसिले पवित्र हेबाकु पड़े बोली लेखिया तिले हेले द्विधा प्रकाश करिनाहांती। भरत मुनिक नाट्यशास्त्र लिखित उड्र द्राविड़ शबर आभिर चांडाल बचनर आदि मूल जनजाति यही भूखंड किंतु शब देवता श्री जगन्नाथ को आराध्य देवता भाव ग्रहण कर नहीं अतीतर वर्तमान पर्यंत ओडिया संस्कृतिर स्वरूप केवल अपरिवर्तित रही नहीं बरं अन्य माने यह स्वीकार करने को एक प्रकार बाध्य होइछंती। यही माटी को आसुतिया विभिन्न धर्म प्रचारगण जगन्नाथ संस्कृति को स्वीकार कला पर ही सेमानक यही भूखंड रे निज मतवाद प्रचार करियार सुजोग मिलुथला। शंकराचार्य रामानुजाचार्य नानक आदि समस्त संथ यही भली भाव में जगन्नाथ चेतना को स्वीकार करी निज धार्मिक महनीयता को स्वीकार करी जाइछंती। से कारण ओडिया भाषा बहु उत्कृष्ट साहित्य रचना हो पारी। ऐतिहासिक तथ्य अनुसार बौद्ध युग अर्थात द्वितीय नगरीकरण बेलू कलिंग उत्कल नाम परिचित वर्तमान ओडिशा एक समृद्धशाली भूखंड भाव में उभा हो सारी। बौद्ध साहित्य वर्णित तपस्वी और भल्लिक एवं सिंहबाहु कहानी प्रमाण करे से समय रे एही जातिर स्थल और जलभाग में समृद्ध नौ वाणिज्य और बहिर्वाणिज्य रे एही भूखंड निपुण थिला। अर्थनीतिर समृद्धि एक उन्नत सांस्कृतिक परंपरार पृष्ठपोषक साजिथिला। तत्कालीन ओडिशार संस्कृति एथुर बाद जाई नथिला। तपस्वी भल्लिक एवं सिंहबाहु यार दृष्टांत मात्र। साधु को सम्मान ए माटीर मूल धर्म होइतियारु युव सन्यासी गौतम बुद्धक बाणी बुझी न पारले मध्य तांक प्रदत्त 8 आंजुला केश को भारत समेत मध्य प्राच्य ठारू काम्बोडिया पर्यंत व्यापीथिबा निजर व्यावसायिक साम्राज्य अंतर्भुक्त विभिन्न स्थान में बौद्ध स्तूप स्थापन कर यथारीति सम्मान प्रदर्शन करथिले। तेणु अतीतर यही गौरवमय उत्कलीय संस्कृतिर मौलिक भित्ति देखा मिले ओडिया साहित्य। इतिहास जना जाए अशोक और खारवेलर बहु पूर्वर यही माटी रे एक गौरवह संस्कृति प्रवेश लाभ कर सारी। अशोक बौद्ध खारवेल जैन थिले। उभय सेमानक शासन काल में असंख्य युद्ध करी राज्य विस्तार करथिले हैं शेष जीवन में बौद्ध और जैन्यर अहिंसा मार्ग को अवलंबन करथिले। अशोक और खारवेलक शिलालेखर भाषा पाली बोली जेम्स प्रिंसेप चिन्हित करथिले मध्य यह होछि कलिंग बा प्राचीन ओडिया मुखर भाषा बोली बहु भारतीय और विदेशी पंडित जुक्तिपूर्ण भाव में प्रमाणित कर जाइछंती। अशोक 2 शिलालेख और खारवेलक हाथीगुंफा शिलालेखर लिपि ब्राह्मी और भाषा पाली बोली ऐतिहासिक गण माने मत दियंती। तो तापरे अभिधम्म दीपिका सूची रे पाली बा पाली शब्दर व्युत्पत्ति संपर्क में कहुଯାଇଛି। तो पा होछि कौन ना रख तोली पात रखकतित पाली पालिति एकचे अर्थात रक्षा करवा और पालन करवा हेउछि पाली बा पाली। तो पाली क्या कहुछि ना रक्षा करिया बा पालन करवा हेउछि पाली। तो बुद्धंक वचन त्रिपिटिक लिखा जाइछि भाषा हेउछि पाली और पाली। तो बुद्धंक वचन त्रिपिटक लिखा जाइतिया जो भाषा सेटा होछि कौन ना पाली आउ बा पाली। तो त्रिपिटक कौन ना जगत को जी रक्षा करे बा पालन करे तो ताको त्रिपिटक कहा जाए तांको वचन। सकाय निरुत्तिया रे आक्षरिक अर्थ हेउछि निज निज भाषा रे। तेणु
ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଦ୍ଧବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା କଥା ବୁଲବର୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧି ଲାଭ କରି ଗୟାଠାରେ ନିରଞ୍ଜନ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ରାଜାୟତନ ନାମକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମୂଳେ 2 ମାସ କାଳ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଉତ୍କଳରୁ ଯାଉଥିବା 2 ଜଣ ବଣିକ ତପସ୍ୱୀ ଓ ଭଲ୍ଲିକ ମହୁ ଓ ମିଠା ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ମହାତ୍ମା ଗୌତମ ନିଜର ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଏହି 2 ବଣିକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବଣିକଦ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାଇ ନଥିଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ସାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗୌତମ ଭାବିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବଣିକଦ୍ୱୟଙ୍କ ନିଜର କେଶକାଠି 8 ଆଞ୍ଜୁଳ କେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସେଠାରୁ ସାରନାଥ ଆସି ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଥିବା 5 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅସଜି, କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ, ଉଦୀୟ, ବଫୁଅ ଓ ମହାବାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବୁଝିବା ଭଳି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସକାୟ ନିରୁକ୍ତିଆ ବା ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସକାୟ ନିରୁକ୍ତିଆର ଅର୍ଥ ମାଗଧୀ ଭାଷା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଘୋଷ ତାଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧମଗ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ ମାକ୍ସ ୱାଲଜର, ମହାବଂଶର ଅନୁବାଦକ ଗିଗର ଏବଂ ଭାଷାବିତ୍ ଗ୍ରିୟର୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ଶବ୍ଦବିନ୍ୟାସ, ବ୍ୟାକରଣ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପାଲି ଭାଷା ମଗଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ମାଗଧୀ ଭାଷାଠାରୁ ପୃଥକ୍, ମାତ୍ର ଉଡ୍ର ଭାଷା ପାଖାପାଖି। ପୁନଶ୍ଚ ମହାବଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧଘୋଷ ପରିତଟମ୍ କଠନ ରଚନା କଲାବେଳେ ଥେରବତ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମଗଧନ୍ ନିରୁକ୍ତିଆ ପରିବତେହି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କର। ପରିତଟନ କଠନ ଭାଷାଇ ପାଲି ଭାଷାରେ ରଚିତ। ତେଣୁ ପାଲିରୁ ମାଗଧୀ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଥେରବତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ପାଲି ଓ ମାଗଧୀ ଅଲଗା ଭାଷା ଅଟେ। ସ୍ୱିଡେନ ଭାଷାବିତ୍ ଷ୍ଟେନକୋନଙ୍କ ମତରେ ପାଲି ହେଉଛି ବିନ୍ଧ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା। ତ ସ୍ୱିଡେନ ଭାଷାବିତ୍ ଷ୍ଟେନକୋନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ପାଲି ହେଉଛି ବିନ୍ଧ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା। ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ ଅଟୋ ଫ୍ରାଙ୍କ ନିଜର ପାଲି ଓ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପାଲି ଭାଷା ସହ ପୈଶାଚୀ ଭାଷାର ଘନିଷ୍ଠତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ପାଲି ମାଗଧର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପାଲି ଗବେଷକ ହର୍ମାନ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଓ ସଂକଳିତ ବିନୟ ପିଟକ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମୁଖବନ୍ଧରେ ପାଲିକୁ କଳିଙ୍ଗର ଭାଷା ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ତ୍ରିପିଟକ ଯେ ପାଲି ଭାଷାରେ ରଚିତ ତାହା ପ୍ରଥମେ ସିଂହଳରୁ ଜଣାଯାଏ। କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ସିଂହଳ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ବଣିକ ସହାୟତାରେ, କଳିଙ୍ଗର ବୋଇତରେ, କଳିଙ୍ଗର ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ବନ୍ଦର ଦେଇ ସଂଘମିତ୍ରା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଳ ଯାଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଇଥିଲେ 18 ଜଣ ରାଜପୁରୁଷ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, 8 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧବ, କେତେକ ତନ୍ତୀ, କୁମ୍ଭାର, ଚାଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ ତ୍ରିପିଟକ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ହର୍ମାନ ଧଉଳି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଅଭିଲେଖର ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି କଳିଙ୍ଗର ଭାଷା ସିଂହଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ତ୍ରିପିଟକର ଭାଷା ସହ ସାମ୍ୟ ରଖୁଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୁଖର ଭାଷା ପାଲି ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମତକୁ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କାନ୍ନ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଲ୍ନୁର ଏହା ମଗଧର ଭାଷା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବରଂ କଳିଙ୍ଗର ଭାଷା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ପ୍ରାକୃତରେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାବିତ୍ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ମତରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଥାଉ ଥାଉ ପାଲି ଭାଷାକୁ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଅଶୋକ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରମାଣ କରେ ଏ ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣତାକୁ। ରାଜା ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା ଏହି ମାଟି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୂର୍ବେ ବହୁ ଶତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁ ଓ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା, ଜୀବିତମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଗୌରବ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏ ଦେଶରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଖାରବେଳ ହିଁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଦ୍ଧମୁନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେବିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିକୁ ନିଜର ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜ ରାଜତ୍ୱର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ଖୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 13 ବର୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସବୁ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ପରି ଏହା ଉପଦେଶ ବହୁଳ ନୁହେଁ।
ଏଥିରେ ନୀତିବାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାରବେଳ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟଜୟ ପ୍ରଶାସନ ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ସେସବୁର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ତ ସେହି ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖାରବେଳ ରାଜ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଗୋପୁର ପ୍ରାଚୀରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କାର ଗଭୀର ଶୀତଳ ଜଳାଶୟର ରକ୍ଷା ତଥା ସୁଶୋଭିତ ଉଦ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନଗରୀର ଜନସମାଜକୁ କ୍ରୀଡ଼ାମୋଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ଜଣେ ସୁସଂସ୍କୃତ ଅଧୀଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଅପନୋଦନ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଭୋଜକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅପହୃତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଅଳଙ୍କାର ପଦବୀ ଛତ୍ର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦର୍ପ ଯେଉଁଟା ପଶୁଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଆଦି ସନ୍ଦର୍ଶନର ଉତ୍ସବ ଓ ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ନଗରୀ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକରେ ମାଟି ଉଠିଲା। 1300 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବିଜୟଚକ୍ର କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ ଜପୋଦ୍ଯାପକ ରାଜବୃତ୍ତି ଭୋଗୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ବର୍ଷାବାସୀ ଅହର୍ତ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ପୂଜାନୁରକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଖାରବେଳ ଜୀବଦେହଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଯତି ତାପସ ଋଷି ସଂଘାୟନ ଅହର୍ତ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ତଥା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅନେକ ଯୋଜନ ଦୂରରୁ ଆନୀତ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ସିଂହପଥ ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ପାଟଳବର୍ଣ୍ଣରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 35 ସହସ୍ରରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା 64 କଳାଯୁକ୍ତ ତ୍ରୈଜତ୍ରିକର ଉନ୍ନୟନ କରିଥିଲେ। ସେସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିକଳ୍ପେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସବୁ ଦେବତାକୁ ସମାନ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏ ଜାତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କର୍ମ ଆଚରଣରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ଏହି ଉଦାରତାର ସବୁ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଖାରବେଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅଭିଲେଖର ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କି ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପରି ନୀତିବାନ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ସକାଶେ ଯେ କି ନିଜେ ଦେଖି ଶ୍ରବଣ କରି ଅନୁଭବ କରି ସେହି ମହାବିଜୟୀ ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣରେ କୁଶଳୀ ସମସ୍ତ ପାଷାଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ସମସ୍ତ ଦେବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରକ ଅପ୍ରତିହତ ବିରାଟ ବାହିନୀ ଚକ୍ର ସମେତ ରାଜନୀତି ବିଷୟକ ଗୁପ୍ତଚକ୍ର ଓ ପର୍ବତ ଚକ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱର ରାଜସ୍ଥିତ ବଂଶୋତ୍ସବତ ମହାବିଜୟୀ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଶ୍ରୀ ଖାରବେଳଙ୍କ ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମ ପୁରାଣରେ। କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଓ ମହିମା ପ୍ରକଟିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରାଣର କବିମାନେ ଖାରବେଳ ଶିଳାଲେଖର ଲେଖକଙ୍କ ସଦୃଶ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନମନୀୟ ଗୁଣ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳାଲେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ ଆସନପାଠ ଶିଳାଲେଖ, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଶାସକ ଥିବା ଦଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କ ତାମ୍ରପତ୍ର ଓ ଶିଳାଲେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କାବ୍ୟଶୈଳୀ ରଚନା କରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରିଛି। ତାପରେ ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଖାରବେଳଙ୍କ ବୃହତ୍ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳକୁ ଉଡ୍ର ଯେପରି ମହାନଦୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ମେଦିନପୁର ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମେଦିନପୁରରୁ କସାଇ ନଦୀରୁ ରାଞ୍ଚି ନିକଟସ୍ଥ ଲୋହରଡେଗା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁରଗୁଜା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ। କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଚିଲିକା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଙ୍ଗଦ ଯାହା ଉଡ୍ର ଓ କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ, କୋଶଳ ଯାହାକି ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ବିଳାସପୁର ସୁରଗୁଜା ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ନାମରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା।
ଏହି ରାଜବଂଶ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ମାଠରବଂଶୀ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ଶୈଳଭବ ବଂଶୀ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ। ପରେ ଏହା ପୁଣି ଗଙ୍ଗବଂଶୀଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ଓ ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେହିପରି କୋଶଳ ଓ ଉତ୍କଳର ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରି ପରେ ପୋଡ଼ା ଇଟା ଓ ପଥର ଏବଂ ଶେଷରେ କେବଳ ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉଡ୍ରର ଭୌମକରବଂଶୀ ବଂଶର ପ୍ରଥମ 5 ଜଣ ରାଜା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମୀ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଗଣ ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ଚାରିଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଂଶ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିବାରୁ ଭୌମକରବଂଶୀ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ରାଜଧର୍ମ ଭାବେ ଗୃହୀତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଚରମ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରାଜ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଠାରେ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ବା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।